ہمارے پاکستان میں ایکسٹرا میرٹل افیئرس کی تعداد روز بروز بڑھتی کیوں جا رہی ہے؟ دیکھیں مردوں پر اگر آپ بے وفائی کا ٹیگ لگانا چاہتے ہیں تو وہ ٹیگ لگا کے آپ ان کو جو ہے وہ جہاں مرضی کھڑا کر دیں، نہیں یہ غلط. لیکن بات یہ ہے کہ مرد کی جو فطرت ہے اس میں بے وفائی ہے، اس میں وفا بہت سارے کم تو نہیں دیکھنے نہ کو ہوتے ملی بے ہے. وفا. ایک عورت کو محبت میں نہیں چھیڑنا چاہیے اور ایک جب وہ بدلے کی آگ اس میں جو ہے وہ لگی ہو اس کو اس وقت نہیں چھیڑنا چاہیے. واقعی لڑکی اور لڑکے کا لیونگ ریلیشن شپ جو ہے وہ انتہائی معیوب ہے، ظاہری بات ہے. یہ دیکھنے والی آنکھ بھی برداشت نہیں کرتی، ہمارا معاشرہ بھی برداشت نہیں کرتا، اور اسلام تو بالکل اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. شوہروں کو بھی ایسے ہی کرنا چاہیے کہ انہیں اپنی بیویوں کا احترام کرنا چاہیے. اگر وہ بے وفائی کرتے ہیں تو انہیں نہیں کرنی چاہیے. جو یہ چھوٹی عمر کی لڑکیاں ہیں، یہ بڑے عمر کے جو ہے وہ انکلس ہیں، بڑے عمر کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ افیئرس میں کیوں جاتی ہیں؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ماریہ بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو وائرل. ناظرین اس وقت میرے ساتھ سینئر اینکر پرسن اور ماہر نفسیات بھی ہیں، ڈاکٹر نبیہ علی خان موجود ہیں. ہم ان سے بات کرتے ہیں شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی ایک لیو ان ریلیشن شپ پہ رہتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم جب اپنی بہنوں سے اور اپنے ایسے بڑی جو ایجڈ خواتین ہوتی ہیں جو کافی جن کی شادی کو کافی عرصہ ہو چکا ہوتا ہے، جب ہم ان سے بات کرتے ہیں تو ایز اے مدر وہ ہمیں آگے یہ کہتی ہے جی تیرے پیو دا مینوں پہلے پتا ہونا تو میں یہ کبھی بھی شادی نہ کرتی. اور شادی کے بعد جب ہسبینڈ وائف جو ہیں وہ دوسرے مردوں اور دوسری عورتوں کی طرف کیوں اٹریکٹ ہوتے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ میرا سوال سن کے ہنس رہی ہیں نا کہ میرے تیرے پیو دا مینوں پہلے پتا ہوتا تو میں تیرا شادی نہ کرتی. اب دیکھیں آپ لوگ ایسے ایسے سوالات میرے پاس لے آتے ہیں، سائیکولوجیکل ایسے ایسے جو ہے وہ چیزیں مجھ سے پوچھتے ہیں. کس نے بولا تھا آپ ماہر نفسیات بنے؟ پھر جب میں جواب دیتی ہوں تو اس پر جو ہے وہ کانٹروورشل ہو جاتا ہے معاملہ. پھر جب میں کہتی ہوں کہ ایک بیوی کو جو ہے وہ اچھی طرح سجنا سنورنا چاہیے تو نہیں آپ نے کہا تھا ہاں طوائف کی طرح جو ہے وہ اگر ہاں طوائف کی طرح نہیں، میں نے کہا تھا طوائف کی طرح وہ ادائیں دکھا سکتی ہے، طوائف کی طرح وہ تیار ہو سکتی ہے، طوائف کی طرح وہ ایک. آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ ایکسٹرا میرٹل افیئرس کیا ہیں؟ کبھی اس پر غور کیا ہے؟ ہمارے پاکستان میں ایکسٹرا میرٹل افیئرس کی تعداد روز بروز بڑھتی کیوں جا رہی ہے؟ یہ میرا آپ کا یہ 4 لوگوں کا معاملہ نہیں ہے. اب ہر گھر میں یہ مسئلہ جو ہے شروع ہو گیا ہے. ہر آدمی جو ہے وہ دوسری عورت میں جو ہے وہ انٹرسٹ لینا شروع ہو گیا، اسے اپنی بیوی میں انٹرسٹ کم ہو گیا ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ جب میں بات کرتی ہوں کہ عورت بھی یہاں پہ قصوروار ہے تو ساری عورتیں میرے پیچھے پڑ جاتی ہیں کہ جی عورت آج آپ مرد کو کیوں نہیں کہتی، آپ مردوں کو کیوں نہیں کہتی، مرد ہوتے ہی بے وفا ہیں. دیکھیں مردوں پر اگر آپ بے وفائی کا ٹیگ لگانا چاہتے ہیں تو وہ ٹیگ لگا کے آپ ان کو جو ہے وہ جہاں مرضی کھڑا کر دیں. نہیں یہ غلط ہے. لیکن آپ یہ بھی تو سوچیں کہ عورت بھی غلط ہو سکتی ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ عورت کہیں غلط نہیں ہے؟ عورت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایک پورا گھر چلانا. عورت ایک گھر جو ہے وہ لے کر چلتی ہے. آپ جو ہے وہ پراپر طریقے سے اپنے گھر گھرستی میں اگر بہترین ہے، اس کے باوجود بھی آپ کا شوہر جو ہے وہ باہر دوسری عورتوں میں انوالو ہے تو اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. جیسے کہ اگر آپ اچھے طریقے سے جو ہے وہ صاف ستھرے نہیں رہتے ہیں، جیسے کہ آپ بند سنور کے نہیں رہتی ہیں. نہیں یہ بھی تو ہوتا ہے نا ڈاکٹر صاحبہ کہ ایک عورت اپنے گھر کو بھی پورا ٹائم دے رہی ہے، اپنے بچوں کی پرورش بھی اچھی کر رہی ہے، اس کے بعد اپنے شوہر کا بھی خیال رکھتی ہے. جب وہ آتا ہے نہاتی ہے، ریڈی ہوتی ہے، پرفیوم لگاتی ہے، اس کے کھانے کا خیال رکھتی ہے، اس کی نیند کا، اس کی ہر ایک چیز کا خیال رکھتی ہے، اس کو اس طرح سے پراپر پیار بھی کرتی ہے. لیکن پھر بھی شوہر اس کا نہیں ہوتا. پھر بھی شوہر جو ہے وہ باہر منہ مارتا ہے. ہاں تو ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ معاف کرے وہ جس کی طرح بھی منہ مارتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ مرد کی جو فطرت ہے اس میں بے وفائی ہے، اس میں وفا بہت سارے تو نہیں ہوتے بے وفا، کم دیکھنے کے لیے ملی ہے. مرد کی فطرت میں جو ہے وہ وفا کم ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ نہیں ہے، لیکن ہے بھی. یہ تربیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ مرد اور عورت کی تربیت اس میں بہت کاؤنٹ کرتی ہے. وفاداری جو ہے نا ایک برانڈ ہے. وفاداری جو ہے وہ آپ ہر کسی میں نہیں پا سکتے. جیسے آپ برانڈ کی چیز ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا، اس طرح وفاداری بھی ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. تو اس لیے صرف مردوں کو بے وفا قرار دے دینا اور عورتوں کو کلیئر کر دینا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. آج کل تو دونوں ہی بے وفائی پر اترے ہوئے ہیں، مرد ہو یا عورت ہو. نہیں عورت کہتی ہے کہ اگر اس نے میرے ساتھ وفا نہیں کی تو اس کو میں بتاتی ہوں کہ میں ہوں کون. وہ بدلے کی آگ میں نا عورت کب غلط راستہ اپنا لیتی ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا. ایک عورت کو محبت میں نہیں چھیڑنا چاہیے اور ایک جب وہ بدلے کی آگ اس میں جو ہے وہ لگی ہو اس کو اس وقت نہیں چھیڑنا چاہیے. واقعی ہاں جی. ان دونوں ٹائم میں اگر آپ عورت کے سامنے جا کے کھڑے ہو کر اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے وہ آپ کی بات نہیں مانے گی. جب اسے کسی سے محبت ہو گئی ہے وہ اپنے والدین کو بھی نہیں دیکھے گی، اپنے گھر والوں کو بھی نہیں، عزت کو بھی نہیں، کسی چیز کو بھی نہیں دیکھے گی. لیکن بیٹی تو دیکھتی ہے. دیکھیں بیٹی بہت کم دیکھتی ہیں، بہت کم. کتنے پرسنٹ؟ جو پرسنٹیج ہم اگر پاکستان میں جو ہے وہ دیکھیں تو وہ آپ کے پاس جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 20% لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے والدین کی عزت کا احساس کر کے جو ہے وہ اپنی محبت کی قربانی دے دیتے ہیں. باقی سارے کیا کرتے ہیں؟ میں آپ کو بتا رہی ہوں عورت اگر ضد پہ اڑ جائے محبت میں یا کسی سے بدلہ لینے میں، چاہے وہ دوسری عورت سے بدلہ ہو یا اپنے شوہر سے بدلہ ہو یا جس نے اسے محبت میں دھوکہ دیا اس سے بدلہ ہو، تو آپ اسے نہیں روک سکتے.
जब तक वो अपना काम कंप्लीट नहीं कर लेगी, जहाँ लौटेगी मोहब्बत नहीं। होगी वहाँ सॉरी टू से बदला तो नहीं होता, चाहे जितना भी गुस्सा हो। जहाँ जितना भी मोहब्बत गुस्सा होती है हो। नफरत वहीं पे होती है सर, जहाँ मोहब्बत होगी नफरत वहीं पे होगी। अच्छा, शादी से पहले जो लड़का और लड़की लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, क्या वो सही है आपकी नज़र में? इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ओवरऑल बात करें। देखिए माशरती हवाले से अगर देख लिया जाए तो लड़की और लड़के का लिविंग रिलेशनशिप जो है वो इंतहाई मायूब है, ज़ाहिरी बात है। ये देखने वाली आंख भी बर्दाश्त नहीं करती, हमारा माशरा भी बर्दाश्त नहीं करता, और इस्लाम तो बिल्कुल इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। तो फिर हम ऐसा करते ही क्यों हैं? लेकिन उसके बावजूद भी लिविंग रिलेशनशिप जो है वो लड़के और लड़की में शादी से पहले जारी है। वो शादी से पहले ही एक दूसरे को मियाँ बीवी समझ लेते हैं। देखिए वो लड़का जो आपकी सिर्फ़ और सिर्फ जो है जज्बात से खेल रहा है, वो लड़का जो आपके एहसास से खेल रहा है और आपको रोज़ बर रोज़ जो है वो एक नई नई जो है वो स्टोरियाँ सुना रहा है, और अपने वालिदैन से आपको नहीं मिलवा रहा, आप उसके वालिदैन जो है वो आपको अपनी बहू बनाने के लिए तैयार नहीं है। अगर एक लड़का जो है उसको अपनी बीवी बनाने को भी तैयार है, अपने घर की अपने माँ बाप की बहू बनाने को भी तैयार है, उसको सारी फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड कर रहा है, उसको प्यार भी कर रहा है, लेकिन वो शादी से पहले लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं क्योंकि वो एक दूसरे को जानना चाहते हैं कि हम एक दूसरे के बारे में जानें, ताकि शादी के ये बाद कोई चीज़ नहीं है। देखिए ये कोई किसी किस्म का रिलेशनशिप नहीं है कि आप शादी से पहले जब एक दूसरे के साथ रह के ये चेक कर रहे हैं कि जी हम एक दूसरे के साथ सारी ज़िंदगी गुजार सकते हैं या नहीं। आज से जो है वो 10-15 साल पहले जब हमारे वालिदैन की जो है वो शादियाँ हुई थी तो उन्होंने तो एक दूसरे को देखा भी नहीं था। तो फिर आज हमारे वही वालिदैन कहते हैं ना, जितने तेरे प्यो दा मैनू पता होता तो मैं कभी शादी नहीं सी करनी। देखिए अब हर मर्द की कोई ना कोई स्टोरी है, तो आप जो है वो सही वही अम्मा कहती है 8 बच्चे लाएंगे? पैदा करने के बाद कि मैंने आज तक कभी तेरे प्यो तो प्यार नहीं मिला, तो फिर अब क्या कहें इसके देखिए बारे अब इतने सारे बच्चों के बाद भी प्यार नहीं मिला तो ऐसी खवातीन का तो हम कुछ नहीं नहीं कर होता सकते तो है ना डॉक्टर साहब, आप औरतों के जो एहसास को मजरूह कर रही हैं, होता तो है कि प्यार एक अलग चीज़ होती है, बच्चे पैदा करना एक अलग चीज़ अच्छा होती देखिए है। मुझे बताएं, प्यार होता है एहसास का नाम। अगर आपके शौहर को आपका एहसास नहीं है तो ये एहसास तो आप उसमें डेवलप करने की कोशिश तो कर सकती हैं। आपको अपनी तरफ से तो भरपूर कोशिश करनी चाहिए। आप दूसरे का ही इंतज़ार करते रहें कि ये मुझे कहे, ये मुझे कहे। हम खुद से बढ़कर जो है वो किसी के लिए अच्छा करने की कोशिश क्यों नहीं करते? आपका शौहर अगर आपसे नाराज़ है या खाइफ है किसी चीज़ पर, तो आप खुद से बढ़कर जो है वो उसके लिए अच्छा करो, आप उसके लिए जो है वो अच्छा बन के रहो। और अगर आपको लगता है कि आपका शौहर जो है वो आपसे किसी बात में जो है वो ख़िलाफ़ रखता है या वो आपकी जो है वो पर्सनैलिटी या दूसरी चीज़ों से उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उस प्रॉब्लम का सलूशन करने की कोशिश करो। और यही शौहरों के लिए भी है। लोग क्या करते हैं, मेरा आधा जुमला उठा के जो है वो वायरल कर देते हैं, बाकी की बात जो है वो रहने देते हैं। अब मैं शौहरों के लिए शौहरों के लिए भी मैं ये कहूँगी कि शौहरों को भी ऐसे ही करना चाहिए कि उन्हें अपनी बीवियों का एहतराम करना चाहिए। अगर वो बेवफाई करते हैं तो उन्हें नहीं करनी चाहिए। माशरा ऐसे नहीं चलता कि आप जो है वो दूसरी की बीवी को देखकर खुश हो रहे हो और अपने बच्चे को आप किसी को हाथ ना लगाने दे रहे हो। ये वो कहते हैं ना कि पाकिस्तानी माशरे में जो मर्द है वो अपने बच्चे जो है वो किसी को देखने नहीं देता और दूसरे की बीवी शौक से देखता है और अपनी बीवी उसको अच्छी नहीं लगती। तो आपकी बीवी भी फिर इसका मतलब है कोई और देख रहा होगा, आपकी बीवी भी फिर किसी और को अच्छी लग रही होगी। और यही वजह है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो हैं वो फिर बढ़ जाते हैं और शादी के बाद आपकी बीवियाँ आपसे छुपकर जो है वो रिलेशनशिप में आ जाती हैं और जब आपको पता चलता है तो वो आपके लिए इज़्ज़त नफ्स मजरूह होने का मामला हो जाता है। तो फिर ये मर्द को भी सोचना है और औरत को भी सोचना है। सारे ख़राब नहीं है इस माशरे में, अच्छे लोग भी मौजूद हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जो माशरा ख़राब हो चुका है उसमें सबसे बड़ा हाथ इस चीज़ का है कि 50 साल से ऊपर जैसे ही यहाँ का मर्द क्रॉस करता है उसके पास पैसा आ जाता है, वो एक जो है वो वेल स्टैब्लिश्ड या बिजनेस मैन बन जाता है, तो वो ये समझता है कि मेरे पास जितना पैसा आ गया मैं उतनी औरतें भी अफोर्ड कर सकता हूँ। नहीं, अगर वो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैरिटल अफेयर नहीं रखता तो फिर उसको लगता है कि शायद मैं कोई गरीब हूँ और उसको ना आजकल का माशरा उस नज़रों से देखता है कि शायद ये अफोर्ड नहीं कर सकता। देखिए अफोर्ड हर जिसके पास पैसा है वो सब कुछ अफोर्ड कर सकता है। आज की औरत जो है वो मर्द के पीछे क्यों जाती है, बताएं क्यों जाती है? ये जो है वो बूढ़े लोगों के साथ जो है वो जवान लड़कियां अफेयर्स क्यों चलाती हैं? जवाब दें मुझे इस चीज़ का। हमारे माशरे में ये चीज़ ये तो कमेंट सेक्शन में हमारे व्यूवर्स ही जवाब दें। आप जवाब दें मुझे इस चीज़ का कि जो ये छोटी उम्र की लड़कियां हैं, ये बड़े उम्र के जो है वो अंकल्स हैं, बड़े उम्र के जो लोग हैं उनके साथ अफेयर्स में क्यों जाती हैं? और जो बड़े उम्र के लोग हैं वो छोटी लड़कियां या कोई ऐसी जो है वो यंग लड़की जिसकी अभी नई शादी हुई होती है और वो अपना शौहर उसको टाइम नहीं दे रहा होता या मसरूफियत होती है कोई शौहर की, तो वो उसके साथ जो अपने रिलेशनशिप बनाने में फ़ख्र महसूस क्यों करते हैं? ये क्या हमारे माशरे में जो है ये कौन सी साइकोलॉजी है? ज़रा समझाएं ना इस चीज़ के हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपका। ये तो नाज़रीन उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।